آپ کیسے امیر بن سکتے ہیں؟ رابرٹ کیوساکی کی ایک مشہور زمانہ کتاب میں اس کے لیے چند اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کا نام رچ ڈیڈ پور ڈیڈ یعنی امیر باپ غریب باپ ہے۔ رابرٹ کیوساکی نے اپنے 2 فرضی باپوں کو مثال بنا کر امیر بننے کے اصول اس کتاب میں بیان کیے ہیں۔ اس ویڈیو میں رابرٹ کیوساکی کے علاوہ بھی امیر لوگوں کے بتائے گئے بہت سے اصولوں کو آپ کے لیے آسان طریقے سے اردو میں بیان کیا گیا ہے، اور آپ بھی ان تمام اصولوں یا ان میں سے کچھ اصولوں پر عمل کر کے امیر بننے کا سفر شروع کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مفکر ویڈیو چینل۔ اصول نمبر 1، نوکری نہیں، کاروبار کیجیے۔ رابرٹ کیوساکی لوگوں کو 4 اقسام میں تقسیم کرتا ہے۔ نمبر 1، ای مطلب امپلائی، یعنی وہ لوگ جن کی خواہش ہوتی ہے کہ پڑھ لکھ کر یا کوئی ہنر سیکھ کر ایک اچھی تنخواہ والی نوکری حاصل کر سکیں۔ نمبر 2، ایس مطلب سیلف امپلائڈ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو خود سے کام کر کے تسلی ملتی ہے اور وہ ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کرتے ہیں اور بجائے زیادہ ملازمین رکھنے کے خود سے ہی ہر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح ایک چھوٹے کاروبار کی حد تک ہی محدود رہ جاتے ہیں۔ نمبر 3، بی یعنی بگ بزنس۔ فوربس کے مطابق بگ بزنس یعنی بڑا کاروبار وہ ہوتا ہے جس میں کم از کم 500 ملازمین کام کر رہے ہوں۔ ان کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، یہ ہر کام اپنی نگرانی میں کروانے کے بجائے ایک اچھا سسٹم، ایک اچھا نیٹ ورک اور قابل سے قابل ملازمین کی مدد سے اپنا کاروبار چلاتے ہیں۔ نمبر 4، آئی یعنی انویسٹر، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیسہ لگاتے ہیں اور ان کے لیے پیسہ کام کر کے مزید پیسہ کمانے کا باعث بنتا ہے۔ اس قسم کے لوگ اوپر بیان کیے گئے تینوں اقسام کے لوگوں سے کام لیتے ہوئے اپنے پیسے کی مدد سے مزید پیسہ کماتے ہیں۔ ان 4 اقسام میں تقسیم کے بعد رابرٹ کیوساکی بتاتا ہے کہ کاروبار ہی امیر بننے کا واحد ذریعہ ہے۔ اگر آپ نوکری کر رہے ہیں اور بہت زیادہ محنت بھی کر رہے ہیں تو آپ کی ساری محنت اس کاروبار کے مالک کے لیے ہے۔ آپ کسی بھی ٹائم نوکری سے نکالے جا سکتے ہیں اور اس ساری محنت جو آپ نے برسوں تک کی ہے آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ کاروبار میں بہت محنت کر رہے ہیں تو وہ آپ اپنے لیے ہی کر رہے ہیں، اس سے جو کچھ بنے گا وہ آپ اور آپ کے آنے والی نسلوں تک منتقل ہوگا، جبکہ نوکری میں ایسا نہیں۔ اس سے متعلق ایک کہانی بھی ہے کہ ایک سموسے والے نے ایک بڑی سی عمارت کے سامنے چھابڑی پر سموسے بیچنے کا کام شروع کیا۔ ٹھیک انہی دنوں میں اس عمارت میں موجود ایک بڑی کمپنی میں ایک نیا ملازم بھرتی ہوا۔ کھانے کے وقفے میں یہ ملازم سموسے کھانے اس چھابڑی والے کے پاس آیا کرتا تھا کیونکہ اس کے سموسے بہت مزیدار ہوتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور کمپنی کے ملازم کی ترقی ہوتی رہی اور وہ مینیجر کے عہدے پر پہنچ گیا۔ دوسری طرف سموسے والے نے بھی ترقی کی اور اب چھابڑی کی بجائے اس کی اپنی دکان تھی۔ ایک دن مینیجر حسب عادت نیچے اترا اور سموسے والے کی دکان پر گیا۔ سموسے کھاتے کھاتے اچانک اس نے سموسے والے سے کہا کہ ہم نے ایک ساتھ ہی کام شروع کیا تھا، لیکن مجھے دیکھو میں کہاں پہنچ گیا ہوں، میرے نیچے نہ جانے کتنے ملازم کام کرتے ہیں لیکن تم وہیں ہو، ابھی تک خود بیٹھ کر سموسے بیچتے ہو۔ سموسے والا سوچ میں پڑ گیا اور پھر بولا کہ جناب میں آپ سے بہت آگے ہوں۔ مینیجر اس کا جواب سن کر حیران ہوا اور بولا کہ وہ کیسے؟ سموسے والے بولا کہ کیا آپ اس کمپنی میں اپنی مدت ملازمت پوری ہونے پر اپنی مینیجر کی سیٹ اپنے بیٹے کو دے سکتے ہیں؟ مینیجر بولا نہیں، اسے بھی میری طرح نیچے سے شروع کرنا پڑے گا اور مطلوبہ تجربہ حاصل ہونے تک وہ میری پوزیشن پر ایک دم سے نہیں آ سکتا۔ جواب میں سموسے والے نے کہا کہ آپ کے مقابلے میں میرا بیٹا کل ہی میری دکان پر آ کر میری جگہ لے سکتا ہے اور اس کاروبار کو میری طرح ہی چلا سکتا ہے، اس کو سال ہا سال انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو اسی لیے میں نے کہا کہ میری حالت آپ کے مقابلے میں کافی اچھی ہے۔ اصول نمبر 2، اثاثے یعنی ایسٹس بنائیے، نہ کہ لائبلٹیز یعنی قرضے۔ کوئی بھی چیز جو آپ کو کما کر دے رہی ہو وہ اثاثہ کہلاتی ہے، اور ایسی کوئی بھی چیز جس پر آپ کا خرچہ ہو رہا ہو وہ لائبلٹی یعنی قرضہ کہلاتی ہے۔ ایسٹ اور لائبلٹی ایک آسان موضوع نہیں ہے۔ ایک چیز ایک مخصوص صورتحال میں ایسٹ ہو سکتی ہے لیکن دوسری صورتحال میں یہ لائبلٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کا ایک مکان ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں، یہ مکان اگر ماہانہ بنیادوں پر آپ کی کمائی کا اچھا خاصا حصہ مرمت، دیکھ بھال اور ایسی ہی چیزوں میں کھا جاتا ہے تو اس کو ایسٹ نہیں لائبلٹی کہا جائے گا۔ لیکن اگر یہ مکان آپ نے کرائے پر چڑھا رکھا ہے اور ماہانہ بنیادوں پر آپ اس سے پیسے کما رہے ہیں تو یہ ایک اثاثہ سمجھا جائے گا۔ اسی طرح آپ نے اگر نئی گاڑی خریدی ہے تو یہ لائبلٹی ہے،
क्योंकि इसकी कीमत सालाना बुनियादों पर तेजी से गिरती जाती है और माहाना बुनियादों पर आप इसकी मुरम्मत व दीगर अखराजात बर्दाश्त करते रहते हैं और अक्सर औकात आपका इस पर खर्चा इस हद तक बढ़ जाता है कि गाड़ी से होने वाली बचत की अहमियत नहीं रहती। इसके मुकाबले में चंद साल पुरानी गाड़ी के असासा साबित होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। यहाँ पर दोबारा ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक पेचीदा तस्वर है और कौन सी चीज किस सूरत में एसेट साबित हो सकती है और कौन सी चीज लायबिलिटी। इसके लिए मुख्तलिफ सूरत हाल में मुख्तलिफ राय हो सकती है और इस पेचीदा मसले के हल के लिए रॉबर्ट कियोसाकी का उसूल नंबर 3 मौजूद है। उसूल नंबर 3, अपनी कारोबारी और माली जहानत पर सर्फ करें। अगर आप ऐसे कोर्सेज या सेमिनार पर पैसे सर्फ कर रहे हैं जो कि आपको मुस्तकबिल में बेहतर माली और कारोबारी फैसले लेने में मददगार साबित हो सकते हैं, तो ये हरगिज एक बुरा सौदा नहीं है। इन्हीं की मदद से आप अपनी जहानत बढ़ाकर एसेट और लायबिलिटी में फ़र्क कर सकते हैं और अपनी बेशतर लायबिलिटीज़ को असासों में यानी एसेट्स में तब्दील कर सकते हैं। इसलिए ये किसी भी तरह पैसे और वक्त का ज़िया नहीं समझा जा सकता। बिल गेट्स, जो कि हार्वर्ड से निकाल दिए गए थे, के मुताबिक सिर्फ ज़हीन होना कारोबार या नौकरी में कामयाबी की जमानत नहीं है। आपके पास अपनी फील्ड से मुतल्लिक मालूमात और महारत भी होनी चाहिए, जिसके लिए तालीम बेहतरीन जरिया है। उसूल नंबर 4, अपना काम मुस्तकिल मिजाजी से करते रहें। रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक अगर आपने एक काम शुरू कर दिया जिसके शुरू करने की वजह या आपका शौक था या आपका तजुर्बा और आप इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे, तो मुस्तकिल मिजाजी से इसी में लगे रहें। आपने शुरू से लेकर अब तक जितनी गलतियां की हैं उसने आपको तजुर्बा दिया और अब जबकि आप इन तमाम गलतियों पर काबू पाकर कामयाबी हासिल करने के करीब हैं, तो ये एक गलत फैसला होगा कि आप इस काम को छोड़कर नए सिरे से कोई दूसरा काम शुरू करें और दोबारा से इस नए काम से मुतल्लिक तजुर्बा हासिल करने की कोशिश करें। उसूल नंबर 3 यहाँ भी लागू होता है कि अगर आपने अपनी माली और कारोबारी जहानत पर पैसे खर्च किए हैं और आपकी जहानत आपको बता रही है कि कुछ अरसा पहले तक इस काम या कारोबार में पैसा था लेकिन अब नहीं है, तो इस तरह की सूरत हाल में आप इस काम को छोड़कर नया काम भी शुरू कर सकते हैं। उसूल नंबर 5, अर्नड इनकम की जगह पैसिव इनकम बनाने की कोशिश करें। अर्नड इनकम से मुराद ऐसी जगह से पैसे कमाना है जहां किसी न किसी सूरत में आपकी मौजूदगी या मुदाखलत लाजमी हो, जबकि पैसिव इनकम से मुराद इस तरह पैसे कमाना है कि जिसमें आपकी मौजूदगी या मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो आपका बराह रास्त दफ्तर में होना ज़रूरी है। अगर आप गैर हाजिर हैं तो आपकी तनख्वाह काटी जाएगी। आप अपनी दुकान के मालिक हैं, आप दुकान पर नहीं जाते तो आने वाले ग्राहक वापस लौट जाएंगे और आप कुछ नहीं कमा सकेंगे। ये दोनों मिसालें अर्नड इनकम की हैं। इसके बरक्स अगर आपने एक अच्छी जगह पर प्लॉट खरीद रखा है जिसकी कीमत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, तो उसको पैसिव इनकम कहा जाएगा, क्योंकि आपकी प्लॉट पर मौजूदगी उसकी कीमत बढ़ाने के लिए हरगिज ज़रूरी नहीं। इसी तरह अगर आपने एक वेबसाइट बना रखी है जिस पर हज़ारों लोग रोज़ाना आते हैं और आपकी कमाई का जरिया बनते हैं, तो आप वेबसाइट पर अपना रोज़मर्रा का काम करके सो जाएं या कुछ और काम करें, लेकिन वेबसाइट पर आपके सोते जागते घर के अंदर या बाहर जहाँ भी हों पैसिव इनकम आती रहेगी। उसूल नंबर 6, हर मुमकिन जगह पर पैसों की बचत कीजिए। बिल गेट्स दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं। वो दुनिया की महंगी से महंगी चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन वो जो घड़ी अपने हाथ पर पहनते हैं उसकी कीमत $10 है। वो भी लाखों डॉलर्स मालियत की घड़ी पहन सकते थे, लेकिन उन्हें घड़ी पर पैसा लगाने की बजाय बचत को तरजीह दी। अगर शुरू से लेकर अब तक देखा जाए तो बिल गेट्स इंतहाई सादा कपड़ों में मलबूस दिखाई देते हैं। ये वो दूसरी चीज़ है जिसमें वो बचत को तरजीह देते हैं। माइकल ब्लूमबर्ग एक और इंतहाई अमीर इंसान है जिन्होंने साल हर साल तक एक ही काले रंग का जूते का जोड़ा इस्तेमाल किया। इस जूते को लोफर कहते हैं। मार्क ज़ुकरबर्ग जो कि फेसबुक के बानी हैं, और अगर वो $10 लाख की मालियत की फरारी 30 दिन तक रोजाना भी खरीदते रहें तो इनकी दौलत में कोई काबिल जिक्र कमी नहीं आएगी। लेकिन वो जो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत सिर्फ $30,000 है। चार्ली अर्गन जो कि डिश नेटवर्क के बानी और चेयरमैन हैं, अभी तक घर से अपना लंच लेकर दफ्तर जाते हैं। कार्लोस स्लिम हेलो जो कि मेक्सिको के मालदार तरीन आदमी हैं, शुरू से लेकर अभी तक अपनी गाड़ी खुद चलाकर दफ्तर जाते हैं और अगर कहीं और भी जाना हो तो खुद ड्राइव करते हैं।
अज़मी प्रेमजी जो कि टेक के हवाले से भारत के मालदार तरीन आदमी समझे जाते हैं, हिसाब किताब में इस कदर सख्त हैं कि वो अपने दफ्तर के बाथरूमों में इस्तेमाल होने वाले टॉयलेट पेपर तक का हिसाब किताब रखते हैं। ये लिस्ट मजीद 1 घंटा तवील हो सकती है, लेकिन इन मिसालों का मकसद ये है कि बचत ना सिर्फ इन अरबपतियों की जिंदगी का अहम हिस्सा है बल्कि आपके अमीर बनने के सफर का भी लाजमी हिस्सा होना चाहिए। याद रखिए, दुनिया के 90% लोग बचपन से ही घर वालों की तरबियत के ज़ेरे असर इस नुक्ता नज़र से पढ़ाई या कोई हुनर सीखते हैं कि उनको एक अच्छी नौकरी मिल सके। 10% या इससे भी कम अफराद को घर या मुआशरे की जानिब से इस बात की तहरीक मिलती है कि वो कारोबार शुरू करने के लिए पढ़ाई करें या कोई हुनर सीखें। याद रखें कि हमारा मजहब भी कारोबार को नौकरी पर तरजीह देता है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कारोबार किया, और अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको छोटे पैमाने पर ही सही लेकिन कारोबार ही करना होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।